जय माँ मंगला जगत जननी माँ मंगला जगतर कल्याण करंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद प्रमोद सतपथी जंत्र ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु 2025 मसीहा मार्च मास 29 तारिख दिन शनिवार ग्रहराज शनिश्चर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि को सोचार ही गमन करेंगे, जहा फल वृष मिथुन तुला मकर ये चारोटी राशि अत्यंत शुभ फल मिलिबो। अन्य राशि मानकर समफल बा शुभाशुभ मिश्रित फल मिलिबो। शनि गोचर फल कौन रहिबो, 12टी राशि प्रति शनिकर प्रभाव कौन करिवे, शनिकर अशुभत्व खंडन पाई प्रतिकार से विषय आलोचना करिबा। जन्म जातक 9टी ग्रह को नहीं विचार करा जाय थाए। प्रत्येक ग्रहंकर 11 अंश प्रभाव रही थाए। यही 9टी ग्रह मध्यरु शनि एमिति एक ग्रह जहा संसार रे समस्त मनरे भय जात ही थाए। किछि वर्ष पूर्वरु सबु व्यक्ति माने शनि ग्रह नाम धरिबा को मध्य डरुथिले, किंतु वर्तमान समय रे यही ग्रह महिमा विषय रे भल भाव बुझी सुझी तांको पूजा अर्चना करुचंदी। मनरे भय मध्य दूरे जाइछि। जदि पूर्व जन्म रे कर्मर फल भल हेइथिबो तेबे यही जन्म रे अवश्य शनिदेवଙ୍କ आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। कारण पूर्व जन्मर कर्मर फल द्वारा यही जन्मर जातक शनि स्थिति अनुकूल होता है। यही स्थिति रे निश्चित शनिदेवଙ୍କ आशीर्वाद मध्य मिलता है। जदि जातक शनिकर स्थिति भल नहीं तेबे किछि भल कर्म करी शनिदेवଙ୍କୁ प्रसन्न करि पारिबे। ज्योतिष ग्रंथ अनुसार शनिदेव मुख्य न्यायाधीश अटंती। स्वयं भगवान शिव शनिदेवଙ୍କୁ यही दायित्व देइथिले। जदि आपण किछि भूल करूचंती बा करिछंती तेबे निज अपराध को स्वीकार करी शनिदेवଙ୍କ निकटरे पूजा अर्चना दान धर्म करी शनिदेवଙ୍କୁ प्रसन्न संतुष्ट कले आशीर्वाद मिली थाए। शनिदेव खराब स्थिति रे थिले सबु दुख भरी दियंती, किंतु भल स्थिति रे थिले शनिदेव राजा करी दियंती बा राज सुख आनी दियंती। अर्थात सबु सुख मध्य व्यक्ति को प्राप्ति होता है। शनिदेव कहते नहीं जे निजर कर्म को छाड़ी मते पूजा अर्चना कर, से कहते जे केवल स्मरण कर, अर्थात जेकोसी कार्य करुच ताकू ध्यान पूर्वक भलरे करिबा उचित। भल मनरे ध्यान देई कार्य करिले कौनसी खराब कार्य हेई पारिबो नाही। तेबे आमे वर्तमान जानिबा 12टी राशिर शनि चलन फल कौन रहिबो शुभाशुभ, कौन करिवे प्रतिकार। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि जात महिला पुरुष मानक पाई आबाल वृद्ध वनितांकर ग्रहराज शनिश्चर व्यय भाव रही धन भाव, शत्रु भाव, भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि रे देखुचंती। जहा फल स्वास्थ्य ठीक रहिबा फल शारीरिक मानसिक स्थिरता देखादब। सुख समृद्धि वृद्धि होगा सह आत्मविश्वास वृद्धि पाइब। धार्मिक कार्य मध्य रुचि बढ़िब। अधिकारी ठारू सहयोग मिलिब। दूर यात्रार सुयोग पाई उत्साहित हेबे। नूतन व्यवसाय आरंभ कले आशातीत लाभ पाइबे। नुआ निजुक्ति योग मध्य अछि। नूतन गृह सुख जानवाहन सुख मध्य मिली पारे। अविवाहित युवक युवती मानकर विवाह संपन्न हो जाई पारे। तेबे अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई शनिकर गायत्री मंत्र भग भवाय विदिमहे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात्। यही मंत्र को प्रत्येक दिन 27 थर जप करंतु। बाड़ी अँला चेर शनिवार दिन संग्रह करी कला सूतारे गुड़े पुरुष माने दक्षिण बाहुरे और महिला माने बाम बाहुरे बांधन्तु।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଆୟ ଭାବରେ ରହି ନିଜ ଭାବ, ସନ୍ତାନ ଭାବ ଏବଂ ନିଧନ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି, ପଦପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସହଯୋଗୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଚମଡ଼ା, ଠିକାଦାର, ମୋଟର ପାର୍ଟସ, ଖଣି ଖାଦାନ ବ୍ୟବସାୟ, ସାନିଟାରୀ, କୋରିଅର, କୋଇଲା, କୋଳଥ, ବିରି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଫଳ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ବ୍ୟୟ ଭାବ, ସୁଖ ଭାବ, ଜାୟା ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପଦପଦବୀ ମିଳିପାରେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି ହେବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଚମଡ଼ା, ଠିକାଦାରୀ, ରାସ୍ତା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ମୋଟର ପାର୍ଟସ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଖଣି ଖାଦାନ, କୋରିଅର, କୋଇଲା, କୋଳଥ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବା ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମରତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି କିମ୍ବା ପଥର ଦୀପରେ ରାଶି ତେଲ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳି ସେଥିରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକାଇ ଦୀପ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ 108 ଥର ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାରେ ଜପ କରିବେ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା, ପୁରୁଷ ବା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ନବମ ଭାବରେ ରହି ଆୟ ଭାବ, ବିକ୍ରମ ଭାବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଭାବକୁ, ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ ନତୁବା ପରାଜିତ ହେବେ। ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତି, ଯଶମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହେବା ସହ ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରକୋପ କମିଯାଇପାରେ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ। ଜାଗା, ଜମି, ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ବୁଟ, ରାଶି ଆଉ ବିରି ବା କୋଳଥ ଧରି ଶନିକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି କର୍ମଭାବ, ଧନ ଭାବ, ସନ୍ତାନ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ସମ୍ପଦ, ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଆଦି ଲାଭ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯାତ୍ରା ଫଳରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଶନିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିବେ ଯେ, ହେ ଶନିଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏହା ଦାନ କରୁଛି, କୃପା କରି ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଜାୟା ଭାବରେ ରହି ବା ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ନିଜ ଭାବ, ଲଗ୍ନ ଭାବ ବା ସୁଖ ଭାବ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସ୍ୱନାମ ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ବାସସ୍ଥାନ ବା ଯାନବାହନର ନବୀକରଣ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ପ୍ରାପ୍ୟ କିଛି ଆଦାୟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ। ଶନିଙ୍କର ରୌଦ୍ର ରୂପ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନବଗ୍ରହ ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା, ଚତୁର୍ଥୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁ ଶନିବାର ପଡ଼ିବ ସେହିଦିନ ଶନି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
এই ପୂଜା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅଷ୍ଟମୀ ସପ୍ତମୀ ବା ଏକାଦଶୀରେ ଏହି ପୂଜା କଦାପି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବା ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହି ନିଧନ ଭାବ, ବ୍ୟୟ ଭାବ, ବିକ୍ରମ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବାଦ ବିବାଦ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଖଣି ଖାଦାନ ବା ପଥର କୋଇଲା ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତି ବା ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମରତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଶନିଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଭଗ ଭବି ଭବାହ ବିଦିମହେ ମୃତ୍ୟୁରୂପାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ରହି ଜାୟା ଭାବ, ଆୟ ଭାବ, ଧନ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶନିଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଭଗ ଭବାୟ ବିଦିମହେ ମୃତ୍ୟୁରୂପାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 27 ଥର ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ। ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେର ଶନିବାର ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରି କଳା ସୂତାରେ ଗୁଡ଼େଇ ପୁରୁଷମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ, ମହିଳାମାନେ ବାମ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ସୁଖ ଭାବରେ ରହି ଶତ୍ରୁଭାବ, କର୍ମଭାବ, ନିଜ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର କମ୍ ସହଯୋଗ ଯୋଗେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାରେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେର ଶନିବାର ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରି କଳା ସୂତାରେ ଗୁଡ଼େଇ ପୁରୁଷମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ, ମହିଳାମାନେ ବାମ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ବିକ୍ରମ ଭାବରେ ରହି ବା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ସନ୍ତାନ ଭାବ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବ, ବ୍ୟୟ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଚମଡ଼ା, ଠିକାଦାରୀ, ରାସ୍ତା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ମୋଟର ପାର୍ଟସ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ, ଖଣି ଖାଦାନ, କୋରିଅର, କୋଇଲା, କୋଳଥ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମରତ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ତା ସହ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଭଗ ଭବାୟ ବିଦିମହେ ମୃତ୍ୟୁରୂପାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଧନ ଭାବରେ ରହି ସୁଖ ଭାବ, ନିଧନ ଭାବ, ଆୟ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମନ ଭିତରେ ନୂତନ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ଅବଗୁଣର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ।
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिबा सह आय उपार्जन रे वृद्धि पाइब। कर्मक्षेत्र रे उपरिस्थ अधिकारी साहाय्य रे नुआ नुआ योजना प्रस्तुत करी प्रशंसित हेबे। जागा जमी गृह वाहन क्रय करि पारिबे। गृहारंभ दूरयात्रा नूतन व्यवसाय मध्य आरंभ करि पारिबे। यही प्रतिकार जदि करुथांती शनिंकर बीज मंत्र ओं प्रांग प्रिंग प्रंग सह शनिश्चराय नमः यही बीज मंत्र को प्रत्येक शनिवार दिन 108 थर वैजयंती माला जप करंतु ताहले देखिबे निश्चय समस्त प्रकार अशुभत्व खंडन होई शुभ फल मिलिब। परवर्ती राशि राशि चक्र शेष राशि मीन राशि। मीन राशि जात आबाल वृद्ध वनितांकर ग्रहराज शनिश्चर लग्न भाव रे रही विक्रम भाव जया भाव कर्म भाव को पूर्ण दृष्टि देखुचंती जहा फल रे स्थगित थिबा कार्य पुनराय चालू करिबा पई प्रयासी हेबे। जागा जमी गृह वाहन आदि क्रय करिबा पई जोगाजोग करि परिबे। विदेश यात्रा अथवा जन्मस्थान ठारू दूर को जाई कर्म व्यवसाय बढ़ाइबा को चेष्टा करिबे। निज इच्छा विरुद्ध रे कौनसी कार्य न करिबा उचित। तरबरिया भाव रे कौनसी काम न करी परिस्थिति को आखि आगे रे रखी काम करिले बहुत भल हबो। गोमाता को प्रत्येक दिन किछि खाइबा को देई शनि को स्मरण करी कहिबे जे हे शनिदेव मु आपणक निमित्त यह दान करुछि कृपा करी यह स्वीकार करंतु प्रभु मोर सबु कष्ट दूर करि दियंतु। एवं बाड़ी अँला चेर शनिवार दिन संग्रह करी कला सूतारे गुड़ेई पुरुष माने दक्षिण बाहुरे और महिला माने बाम बाहुरे बांधंतु ताहले देखिबे ये जो 2.5 वर्ष वर्तमान शनि रहिबे मीन राशि रे ये मीन राशि रे थिबा पर्यंत कौनसी प्रकार गोड़े कंटाटीए भी फुटिब नाही। समस्त प्रकार रिष्ट कष्ट खंडन होई सुख शांति रे कालातीपात करि पारिबे। दर्शक बंधु आमर ये भिडियोटी जदि आपको भल लगी थाए ताल लाइक करंतु शेयर करंतु। हाँ दर्शक बंधु आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती एबे ठारू सब्सक्राइब करनियंतु। जगत जननी माँ मंगला आपण मानकर आशा अभिलाष पूरण करंतु एतिकी कामना करी रहूची। पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे। जय माँ मंगला।